love.
विश्वयातिकार स्वामी महास नमस्कार वेवा हालेलुया वाक्याननी हालेलुया जीवने अधिपत्याननी सिटियाव सिटिनाव मातुत सिटिनाव तनतन वहां उत्थाने जीवने ओबवे हालेलुया प्रशंसा वेवा गौरव वेवा स्वामी ओबहांसिके शुद्ध नामेन अपि प्रशंसा करने मुए हालेलुया सिंहासने सदाकालीन सदाकालीन राजकम करन्नाव सियाल क्रांत बलयाथाव सर्व पराक्रम स्वामिनी अपि वहांसिके नामे शील गौरव करन्नाव हालेलुया ओबहांसि यहापातिय ओबहांसिके करुणा गुणय स्वामिनी कंदु पर्वत भाव किया किसी कालक अपि विनाश नूने ओबहांसिके करुणा वनेता ओबहांसिके दयावन नोनवदना हालेलुया प्रशंसा वेवा गौरव वेवा ध्याननी नमस्कार वेवा हालेलुया जीवन पथ आरिंचद ए मुद्राव कड़न स्वर्गीय बले एकम सुमय आराधिकरो ओबहांसिके सब प्रशंसा निरे जाय कथाओ आधारे जाय कथाओ हालेलुया मरणेद निरेद यातु कथाओ सर्व पराक्रम स्वामी ओबहांसिके नमस्कार करने हरिस्तरे प्रशंसा सर्व पराक्रम जीवमान दिव्यान वास सर्व வல்லமையும் ஜீவனுமுள்ள ஆண்டவர் අද දින ඔබ වහන්සේගේ වචනේ උදෙසා අපි යාඥා කරා. இன்றைய நாளிலே உம்முடைய வார்த்தைக்காய் நாங்கள் ஜெபம் செய்கிறோம். ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தை අපගේ ජීවිත எங்களுடைய வாழ்க்கையை ආලෝකමත් කරන්න. வெளிச்சத்தை கொண்டு வருகிறபடி බලවත් வல்லமையாய் இருக்கிறது. අපි යාඥා කරා. நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ස්වාමී අපට කොපමණ අඳුරුණා. ஆண்டவரே எங்களை சுற்றி எவ்வளவு அந்தகாரமாய் ඔබ இருந்தாலும் වහන්සේගේ වචනයවා உம்முடைய வார்த்தை அனுப்பி අපගේ වාතාවරණ எங்களுடைய சூழ்நிலை අපගේ ජීවිත எங்களுடைய வாழ்க்கை අපගේ සිතුවිලි எங்களுடைய எண்ணங்களை யோசனைகளை ආලෝකමත් කරන්න. ஆண்டவரே நீர் பிரகாசிப்பிக்க වහන්සේගේ වචනේ உம்முடைய வார்த்தை බලවත් නිසා வல்லமை உள்ளதாய் இருக்கிறபடினாலே நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். අදද இன்றைய ඔබ நாளில் වහන්සේගේ වචනේ වාම உம்முடைய வார்த்தை අපව அனுப்பி සෝපත් කළා. எங்களை சுகமாக்குவீராக. සියලු මහිමේද ගෞරවය சகல மகிமையும் கனத்தையும் පමණක් පුද කරන්න. உமக்கு மாத்திரம் தருகிறோம். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ பரிசுத்தாவியானவரே සියලු සත්‍යතාවයන් சகல අපව சத்தியத்துக்குள்ளும் මඟ පෙන්වන්න. எங்களை வழி යේසුස් நடத்துவீராக. වහන්සේගේ ජීවමාන නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தில் යාඥා කරන්න. ஜெபிக்கிறோம். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, එල් හගඩෝල් ஹெல் ஹகடோல் සර්ව පරාක්‍රම දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ සියලු දෙනාට සුවපැතු ගෙනෙන්න. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறேன். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. ஹalleluya. අද දින දේව වචනේ මාතෘකාව වන්නේ இன்றைய நாளிலே தேவனுடைய வார்த்தையின் தலையங்க කුණාටුවේදී ප්‍රීතිය. புயலிலே மகிழ்ச்சி. joy in storm. புயலிலே மகிழ்ச்சி. කුණාටුවේදී ප්‍රීතිය. புயலிலே மகிழ்ச்சி. 1 தெசலோனிක 1 தெசலோனிக்கேயர் 5ஆம் அதிகாரம் 16 වෙනි පදේ 16ஆம் வசனம் මෙසේ සඳහන් කරනවා இவ்வாறு சொல்கிறது. නිතරම ප්‍රීති වේයල්ලා. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிரு. හලෙලූයා. ஹalleluya. නිතරම எப்பொழுதும் ඒ කියන්නේ அதாவது පීඩාවේදී உபத்திரவத்திலே කඳුලේදී கண்ணீரிலே කුණාටුවේදී புயலிலே අපි බලාපොරොත්තු නොවූ දේවල් අපවට සිදු වෙද්දී நாங்கள் எதிர்பாராத காரியங்களை எங்களுடைய சுற்று வட்டாரத்திலே நடக்கும் பொழுது කිතුලෙක් වශයෙන් கிறிஸ்தவனாக ඔබගේ මගේ ප්‍රීතිය உங்களுடைய என்னுடைய மகிழ்ச்சி වාතාවරණ මත රැඳෙන්නට බෑ. அங்கே எங்களுடைய சூழ்நிலைகளிலே தங்கி இருக்க முடியாது. අපේ ප්‍රීතිය තිබෙන්න ඕනේ எங்களுடைய மகிழ்ச்சி இருக்க வேண்டும் දෙවියන් වහන්සේ තුලයි. கர்த்தருக்குள். හලෙලූයා. Hallelujah. අනිවාර්යයෙන්ම වාතාවරණ நிச்சயமாகவே சூழ்நிலைகள் දවසින් දවස වෙනස් වෙන්නට යනවා. நாளுக்கு நாள் අපි மாறப்போகிறது. නොදකපු දේ, நாங்கள் காணாத අපි காரியங்கள், නොසිතපු දේ, நாங்கள் நினையாத අපි காரியங்கள், බලාපොරොත්තු නොවූ දේ நாங்கள் எதிர்பாராத காரியங்கள் අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ජීවිතයට එන්නට යනවා. நிச்சயமாகவே எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வரப்போகிறது. මනුෂ්‍ය වෙනස් වෙන්නට යනවා. மனிதர்கள் மாறப்போகிறார்கள். මනුෂ්‍යෝ විවිධාකාරව හැසිරෙන්නට යනවා. மனிதர்கள் வித்தியாசமாய் நடந்து නමුත් මේ கொள்வார்கள். හැම දෙයක් තුලම ஆனாலும் இதெல்லாவற்றின் மத்தியிலும் ප්‍රීතියෙන් සිටීම மகிழ்ச்சியாய் දෙවියන් சந்தோஷமாய் වහන්සේගේ இருப்பது කැමැත්තයි. கர்த்தருடைய சித்தம். හලෙලූයා. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේගේ සැලැස්මයි தேவனுடைய திட்டம் අපගේ ප්‍රීතිය තිබිය යුත්තේ. எங்களுடைய சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும்.
දෙවියන් වහන්සේ තුල. கர்த்தருக்குள்ளே ආමෙන් කියමුද? ආමෙන් සුවය. හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ දෙවියන් වහන්සේ තුල යම්කිසි මිනිසෙකගේ ප්‍රීතිය රැඳෙනකොට தேவனுக்குள் ஒரு மனிதனுடைய சந்தோஷம் தங்கி இருக்கும் பொழுது ඔහුගේ ප්‍රීතිය කිසිම වාතාවරණයක් කිසිම මිනිසෙක් සොරකම් කරන්නේ නැහැ. அவனுடைய சந்தோஷத்தை எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எந்த ஒரு மனிதனும் பிரிக்க முடியாது. මම කියන්නේ නෑ අපිට දුක දැනෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නෑ. நான் சொல்லவில்லை எங்களுக்கு கவலை வராது என்று. මම කියන්නේ නෑ අපිට කියන්නේ අසතුටක් දැනෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ නෑ. நான் சொல்லவில்லை எங்களுக்கு சந்தோஷம் இன்மை இருக்கும் என்று. නමුත් ஆனாலும் පැය 24ම අපි ඒක ජීවත් වෙන්නේ නෑ. 24 மணி நேரம் நாங்கள் அதற்குள் ආමෙන් வாழ்வதில்லை. කියමුද? ஆமென் சொல்லுவோம். පැය 24ම 24 மணி நேரம் පීඩාව වේදනාව ශෝකය මනුෂ්‍ය කරන දේවල් කියන දේවල් ඔබවත් මාවත් මානසිකව අපව වටන්නට අපව ශෝකයටපත් කරන්නට ඔබත් මමත් ඉඩ නොදිය යුතුයි. உபத்திரவம் போராட்டம் கண்ணீர் மனிதருடைய வார்த்தைகள் 24 மணி நேரம் எங்களை உபத்திரவப்படுத்தி அதற்குள் எங்களை மூழ்க பண்ண நாங்கள் விடக்கூடாது. ආමෙන්. ආමෙන්. එසේ සිටින්නට නම් அப்படி இருக்க வேண்டும். එකම මාර්ගයයි තියෙන්නේ. ஒரே வழிதான் உண்டு. දෙවියන් වහන්සේ තුළ ප්‍රීතිය සෙවීම. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷத்தை தேடுவது. ආමෙන්. ஆமென். දෙවියන් වහන්සේ තුළ අපි ප්‍රීතිය සොයාගත්තොත් நாங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷத்தை தேடுவோமானால் හලෙලූයා. ஹalleluya. අනික් කාරණා மற்ற காரியங்கள் අපිව දවසින් දවස එහා මෙහා කරන්නේ නැහැ. எங்களை நாளுக்கு நாள் அங்கும் இங்கும் போக ආමෙන් பண்ணாது. කියමුද? ஆமென் අනික් சொல்லுவோம். කාරණා අපේ මනස වියවුල් කරන්නේ නැහැ. மற்ற காரியங்கள் எங்களுடைய மனநிலைமையை குழப்ப விடாது. හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමණීය දේව දරුවෙනි. පිරියමාන එනිසා තමයි දරුවෙනි. ශ්‍රේතු බයිබලයේ කියන්නේ. ஆகவே தான் பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்கிறது නිතරම ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக ඇයි අපි இருங்கள். නිතරම ප්‍රීතියෙන් ඉන්නේ? ஏன் நாங்கள் எப்பொழுதும் අපේ ප්‍රීතිය சந்தோஷமாக දෙවියන් වහන්සේ තුල තිබෙන හින්දා. எங்கள் சந்தோஷம் கர்த்தருக்குள் ශ්‍රේතු බයිබලයේ இருக்கிறது. සඳහන් වෙනවා. பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்கிறது. නෙහෙමියා පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි පදේ நெகேமியா புத்தகம் 8ஆம் அதிகாரம் ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ ප්‍රීතිවත් වීම නුඹලාගේ ශක්තියයි. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருப்பது உங்களுடைய The பலனாய் joy of the Lord is your strength. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிருப்பது உங்களுடைய பலன். අපේ ශක්තිය වාතාවරණ වුණොත් எங்களுடைய பலன் சூழ்நிலையாய் අපේ ශක්තිය இருப்பானால் මනුෂ්‍යයන් වුණොත් எங்களுடைய பலன் மனிதர்களாய் එතන இருப்பார்கள். ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. அங்கே பிரச்சனை නමුත් இருக்கு. අපේ ශක්තිය ස්වාමීන් වහන්සේ නම. ஆனால் எங்கள் பலன் கர்த்தராய் ආමෙන්. இருப்பார்கள். හalleluya. එතන ප්‍රීතියක් තියෙනවා. அங்கே சந்தோஷம் இருக்கு. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේක ප්‍රීතිමත් වීම තමයි අපේ ශක්තිය. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாய் இருப்பதுதான் எங்களுடைய பலன். හalleluya. Hallelujah. ඒ තුල තමයි අපේ ශක්තිය තියෙන්නේ. அதற்குள் தான் எங்களுடைய பலன் ඒ නිසා இருக்கிறது. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඉතා අලංකාර කියමනක් තිබෙනවා. ஆங்கில மொழியிலே மிக்க அருமையான ஒரு வார்த்தை சொற்கள் Joy இருக்கிறது. is not a season. It's a way of living. ප්‍රීතිය කියන්නේ ඒක සීසන් එකක් නෙවෙයි. නැත්තම් ඇවිල්ලා යන දෙයක් නෙවෙයි. மகள் சந்தோஷம் என்பது வந்து போகிற ஒரு காலத்துக்கு குறிப்பிட்ட காரியம் அல்ல. කිතුරගේ ජීවිතේ. கிறிஸ்தவனுடைய ඒක வாழ்க்கை ජීවිතේ ජීවත් වෙන ක්‍රමයක්. அது அவன் வாழுகிற ஒரு முறை. ඒ ජීවන මාර්ගයක්. அது வாழுகிற வழி. ඒක හැමදාම තියෙන දෙයක්. அது எப்பொழுதும் இருக்கிற ඒක ஒரு එන්නේ காரியம். එන්නේ යන්නේ නැහැ. அது வருகிறது போகிறது அல்ல. හalleluya. ඒක Hallelujah. හැමදාම තියෙන යනවා. அது எப்பொழுதும் ඇයිද නම් இருக்கிறது. ස්වාමීන් වහන්සේ තුල ஏனென்றால் අපි கர்த்தருக்குள் ප්‍රීතිය හොයාගත්ත හින්දා. நாங்கள் சந்தோஷத்தை தேடினபடி උන්වහන්සේ තුල ප්‍රීතිමත් වීම අපේ ශක්තිය. அவருக்குள் சந்தோஷமா இருப்பது எங்களுடைய பலனாய் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. Joy is not necessarily the absence of suffering. It is the presence of God. ඒ කියන්නේ පීඩාව නැතිවීම නෙමෙයි ප්‍රීතිය. உபத்திரவம் அதாவது உபத்திரவம் இல்லாதது அல்ல சந்தோஷம். පීඩාව නැතිවීම නෙමෙයි ප්‍රීතිය. உபத்திரவம் இல்லாதது அல்ல சந்தோஷம். ප්‍රීතිය කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේගේ අභිමුඛත්වය. சந்தோஷம் என்பது கர்த்தருடைய சமூகம். It is the presence of God. அது கர்த்தருடைய சமூகம். Hallelujah. 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 ඒ නිසා ஆகவே ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෙනි. பிரியமானவனுடைய ප්‍රීතිය பிள்ளைகளே, කියන්නේ ජීවන මාර්ගය. சந்தோஷம் என்பது வாழுகிற ஒரு வழி. මේ ප්‍රීතිය අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ වන ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල තිබුණා. இந்த சந்தோஷம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தது. බලන්න යේසුස් වහන්සේ ඒ සගලව අතහැරලා இயேசு கிறிஸ்து பரலோகத்தை விட்டு දාසියෙකුගේ ස්වරූපය අරගෙන அடிமையின் ரூபத்தை எடுத்து උන්වහන්සේ යටහත්කම දරාගෙන அவர் தம்மை தாமே தாழ்மைப்படுத்தி සියලු ඒ ස්වර්ගීය බලය පාවිච්චි නොකර அவர் பரலோகத்தின் வல்லமையை උන්වහන්සේ பயன்படுத்தாமல் තුබල තිබුණා වූ ස්වාමිත්වයේ බලය සම්පූර්ණ බලය පාවිච්චි නොකර அவருக்குள் இருந்த கர்த்தத்துவ
பூரணத்துவத்தை அவர் பரிபூரணமாய் තමන්ට பயன்படுத்தாமல் විරුද්ධව සතුරන් කළා වූ හැම දෙයක් තුළ அவருக்கு எதிராய் சத்துரு செயல்பட்ட பொழுது තමන් තමන් වහන්සේ සොයාගෙන ආවා වූ සෙනග උන්වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කළා. அவர் தேடி வந்த ஜனங்கள் அவரை மறுதலிக்கும் பொழுது උන්වහන්සේව පහවලා දුන්නා. அவரை காட்டிக் கொடுக்கும் பொழுது උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය ගෝලය පවා அவருடைய அன்பான சீஷர்கள் கூட උන්වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා ගියා. அவரை விட்டு ஆகினார். පේත්‍රස් කිව්වා මම උන්වහන්සේව අඳුරන්නේ නැහැ. பேதுரு சொன்னார் நான் அவரை அறியேன் என்று. යෝහාන අර අපි දකින්නේ නැහැ කවුරුත් උන්වහන්සේගේ කුරුසේ පාමුල ඉන්න බව. யோவானை தவிர ஒருவரும் அவருடைய சிலுவையின் பாதத்தில் இருப்பதை நாங்கள் பார்க்கவில்லை. ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි பிரியமான මේ தோழர்களே, හැම පීඩාවක් නැත. இந்த எல்லா உபத்திரவத்தின் மத்தியிலும் ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ප්‍රීතියක් තිබුණ බව ශුද්ධ බයිබලයේ සඳහන්. கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷம் இருந்ததென்று பரிசுத்த வேதாகமம் යෝහන් 17:13 යේසුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේ වෙත කරන යාඥාවේ කොටසක් සඳහන්. யோவான் 17:13 இயேசு பிதாவை நோக்கி அவர் வேண்டுதல் செய்கிற මේ කුරුසය ඉදිරියේ තබාගෙන නැත්තම් උන්වහන්සේ කුරුසයට යන්නට ප්‍රථමයෙන් පියාණන් වහන්සේට කරන යාඥා. இந்த சிலுவை முன்பதாக வைத்துக்கொண்டு சிலுவைக்கு போக முன்பதாக அவர் பிதாவை நோக்கி விண்ணப்பிக்கிறார். වාසි කියනවා. அவர் சொல்லுகிறார் නමුත් දැන් ඔබ ළඟට එමි. இப்பொழுது உம்மிடத்தில் வருகிறேன். මා ලෝකයේදී මේ දේවල් කතා කරන්නේ ඔවුන් මාගේ ප්‍රීතිය තමන් තුළ සම්පූර්ණ ලෙස ලබන පිණිසයි. நான் உலகத்திலே இருக்கும் பொழுது இவைகளை பேசுவது அவர்கள் எனக்குள் பரிபூர்ண சந்தோஷத்தை උන්වහන්සේ කියන பெற்றுக்கொள்ள මාගේ ප්‍රීතිය. அவர் சொல்லுகிறார் என் சந்தோஷத்தை. හලෙලුයා. මේ ஹalleluya. පීඩාවක් ඉදිරියේ තියාගෙන உபத்திரவத்தை முன்பதாக வைத்துக்கொண்டு මනුෂ්‍යයන්ගේ හැම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම දරාගෙන மனிதருடைய எல்லா காரியங்களையும் அவர் சகித்துக் கொண்டு හැම පීඩාවක් උනාටුවක් තුළ ඉඳගෙන எல்லா உபத்திரவம் புயலின் மத்தியிலே இருந்து கொண்டு උන්වහන්සේ කියනවා அவர் මා சொல்லுகிறார் තුළ තිබෙන මේ ප්‍රීතිය எனக்குள் இருக்கிற இந்த மகிழ்ச்சி මාගේ ගෝලයන් තුළ என் சிஷ்யர்களுக்கு සම්පූර්ණ ලෙස තිබේ. பரிபூரணமாய் இருக்க வேண்டும். හලෙලුයා. ஹalleluya. උන්වහන්සේ කළා වූ සියලු ඉගැන්වීම් அவர் செய்த சகல ඒ படிப்பினைகள் දේශනා அந்த படிப்பினைகள் උන්වහන්සේ කළේ அவர் செய்தது ආමෙන්. ඒ ஆமென். ගෝලයන් තුළ උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ වන පිණිසයි. சிஷ்யர்களுக்குள்ளே அவருடைய சந்தோஷம் අපි ඊට ප්‍රථම පරිච්ඡේද දිහා බලද්දී அதற்கு முன்பதாய் இருக்கிற அதிகாரங்களை நாம் උන්වහන්සේ කතා பார்க்கும் කරනවා මිදි වැල හා මිදි අත්ත ගැන. அவர் திராட்சை கொடியும் திராட்சை செடியும் උන්වහන්සේ குறித்து ශුද්ධාත්මයන් பேசுகிறார். වහන්සේ ගැන කතා කරනවා. அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து பேசுகிறார். උන්වහන්සේ ගෝලයන් තුළ තිබිය යුතු සමගිවීම ගැන කතා කරනවා. சிஷ்யர்களுக்குள் இருக்க வேண்டிய ஐக்கியத்தை குறித்து මෙසේ பேசுகிறார். ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවනි இவ்வாறு பிரியமான මේ தேவனே, දෙවියන් වහන්සේ තුළ තියෙන ප්‍රීතිය இந்த தேவனுக்குள் இருக்கிற மகிழ்ச்சி අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. எங்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. උන්වහන්සේ සමග அவரோடு கூட අපට සම්බන්ධකමක් නැත්තම් எங்களுக்கு உறவு මේක இல்லாவிட்டால் නිකන් කුලියට ගන්න බෑ. இது நாங்கள் கூலிக்கு வாங்க මේක முடியாது. නිකන් හදිසියට අරගන්න இது බෑ. அவசரத்துக்கு வாங்க முடியாது. මේ දෙවියන් වහන්සේ සමග මිදි වැලේ මිදි අත්ත සම්බන්ධ වීමෙන් ගලන ප්‍රීතියයි මේ. இது தேவனுடைய திராட்சை கொடி செடியிலே கொடியாய் படருகிற சந்தோஷம். සම්බන්ධ වීමේ තිබෙන ප්‍රීතියයි. இது உறவுக்குள் இருக்கிற சந்தோஷம். ප්‍රීතිය නිකන් එන්නේ නැහැ. சந்தோஷம் சும்மா வருவதில்லை. දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රීතිය නිකන් එන්නේ යන්නේ නැහැ. தேவனுடைய சந்தோஷம் சும்மா ඒ வருவதில்லை. දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබටත් මටත් තිබෙන සම්බන්ධකම. அந்த தேவனோடு கூட உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிற ஐக்கியத்திலே ඒ ගලන ශුද්ධාත්ම බලයයි. அங்கே கடந்து வருகிற பரிசுத்த ஆவியானவரின் ආමෙන් வல்லமை. කියමුද? ஆமென். හලෙලූයා. Hallelujah. ඒ කරන්ට් එකකට වයර් එකක් සම්බන්ධ වෙද්දී ஒரு மின்சாரத்துக்கு வயரை நாங்கள் கனெக்ஷன் பண்ணும் பொழுது ඒ බල්බය ආලෝකමත් වෙනස්සේ அந்த பல்ப் வெளிச்சத்தை கொடுக்கிறது போல දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබත් මමත් කනෙක්ට් වෙද්දී தேவனோடு கூட நீங்களும் நானும் சம்பந்தப்படும் ඒ பொழுது ප්‍රීතියේ සම්පූර්ණත්වය අපට ගලන්නට යනවා. அந்த சந்தோஷத்தின் பரிபூரணம் எங்களுக்குள் கடந்து வரும். හලෙලූයා කියමු. ஹalleluya. ඒ නිසා ප්‍රේමණීය දේව ஆமென். දරුවනි பிரியமானதோண்டே මේ ලෝකයේ කාරණාවල ප්‍රීතිමත් වෙන්න යන්න එපා. இந்த உலக காரியங்களிலே சந்தோஷப்பட வேண்டாம். අපිට දෙවියන් වහන්සේ දීපු දේවල් ගැන අපි ප්‍රීතිමත් වෙමු. ඒකේ වරදක් නැහැ. எங்களுக்கு தேவன் கொடுத்த காரியங்களிலே சந்தோஷப்படுவோம், அது தவறு கிடையாது. නමුත් ඒක අපේ ජීවිතේ වෙන්න නරකයි. ஆனாலும் அது எங்களுடைய வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடாது. හලෙලූයා. අපේ ප්‍රීතිය තිබිය යුත්තේ எங்களுடைய சந்தோஷம் இருக்க දෙවියන් வேண்டும். වහන්සේ තුලයි. தேவனுக்குள். හලෙලූයා. Hallelujah. බලන්න කියනවා හේබ්‍රු පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ எபிரேயர் முதலாம் அதிகாரத்திலே ක්‍රිස්තුස් சொல்லப்படுகிறது. වහන්සේ තුල கிறிஸ்துவுக்குள் ආලේපය ප්‍රීතියේ තෛලය
තිබුණු බව. அபிஷேக தைலம் இருந்தது என்று උන්වහන්සේගේ හිස මත அவருடைய சிரசின் ප්‍රීතිය மீது ආලේප තෛලය තිබුණු බව සඳහන් වෙනවා. அங்கே சந்தோஷத்தின் அபிஷேக தைலம் இருந்தது என்று. හලෙලූයා. ஹalleluya. ප්‍රේමවත් දේව දරුවෙනි. பிரியமான தேவனுடைய ඒ නිසා අද பிள்ளைகளே, ඔබත් මමත් මොන වාතාවරණයක සිටියත් இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் என்ன சூழ்நிலையில අපි இருந்தாலும் ප්‍රීතියෙන් ඉන්න කැඳවුම් ලැබුවා. நாங்கள் சந்தோஷமாக ඒ இருக்க ප්‍රීතිය அழைக்கப்பட்டோம். ලැබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සමග ඔබටත් මටත් තියෙන සම්බන්ධකමෙන්. அந்த சந்தோஷம் கிடைப்பது தேவனோடு கூட உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறதான ஐக்கியத்தில். ඒ ප්‍රීතිය அந்த சந்தோஷம் ඒ සම්බන්ධකමින් ගලන්නා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් එන්නා වූ ප්‍රීතිය. அந்த உறவிலே இருந்து வடிந்து வருகிற பரிசுத்த ஆவியானவரின் சந்தோஷம். මේ ගමනට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ප්‍රීතිය ගෙන දෙනවා. இந்த பயணத்துக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் சந்தோஷத்தை கொண்டு தருகிறார். හලෙලූයා. ஹalleluya. හලෙලූයා. හalleluya. ඔබගේ මාගේ වාජන ලෝකයේ කාරණා මත ප්‍රීතිය ලැබිලා ඒ වලින් පිරෙනවා නම් உங்களுடைய என்னுடைய பாத்திரங்கள் உலகத்தின் காரியங்களிலே அது நிரப்பப்படுமானால் ලෝකයේ කාරණා වලින් ප්‍රීතියක් ලැබලා ඒ මත පිරෙනවා නම් ඒ තුල පිරෙනවා නම් உலகத்தின் காரியங்களிலே சந்தோஷத்தை பெற்று அதற்குள்ளே நிரம்பி இருக்குமா ඒවා දවසක වෙනස් වෙන්නට යනවා. அது ஒரு நாளிலே එතකොට ඔබට ප්‍රීතිය නැති වෙන්නට அப்பொழுது යනවා. உங்களுக்கு சந்தோஷம் එතකොට இல்லாமல் ඔබ போய்விடும். මලානික වෙලා. அப்பொழுது நீங்கள் சோர்ந்து එතකොට ඔබ සියල්ලම අතහැරලා சகலத்தை விட்டுவிட்டு ඔබ සමහර විට ඔක්කොම ප්‍රතික්ෂේප කරලා ඔබ ජීවිතය අයින් වෙන්නට යනවා. சில வேளை நீங்க எல்லாவற்றையும் இழந்து வாழ்க்கை இழந்து போய் விடுவீர்கள். නමුත් ඔබගේ ප්‍රීතිය ஆனால் உங்கள் சந்தோஷம் ස්වාමීන් වහන්සේ තුල கர்த்தருக்குள் இருக்குமானால் හල්වේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ පිරීලා ඉතිරෙනවා නම් பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நிரம்பி வழிவாரானால் ඔබව අර කාරණා පාලනය කරන්නේ නැහැ. ඔබව පාලනය කරන්න යන්නේ ඔබ තුල තියෙන තෛලය, ඒ ආලේපය පිරීලා ඉතිරලා යනකොට හැම විටම ඔබව කන්ට්‍රෝල් කරන්න යන්නේ, ඔබව මඟ පෙන්වන්න යන්නේ, ඔබගේ කාරණා හැම වාතාවරණයකදීම ඔබව උසලගෙන යන්න යන්නේ ඒ ප්‍රීතිය. உங்களை உலக காரியங்கள் ஆளுவதில்லை. பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் வருகிறதான அபிஷேக தைலம் சந்தோஷம் அதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சுமந்து கொண்டு போக போகிறது. ஹalleluya. හලෙලූයා. අපි මොනවද පිරෙන්නේ? நாங்கள் எதினாலே ඒව நிரப்பப்படுகிறோம்? තමයි අපේ ජීවිතේනොත් ගලන්නේ. அதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து வடிந்தோடுவது. හලෙලූයා. අපි පිරෙන්නේ මොනවද? நாங்கள் எதினாலே අපි මොනවද අපිව පුරවගන්නේ? நாங்கள் எதினாலே எங்களை நிரப்பிக் கொள்ளுகிறோம்? අන්න ඒව තමයි අපේ ජීවිතේනොත් පිට වෙන්නට යන්නේ. அதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கடந்து ශුද්ධාත්මයෙන් போகிறது. පිරෙනකොට நாங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் යේසුස් වහන්සේ நிரப்பப்படுவது. කිව්වා இயேசுவாமி මම சொன்னார், යන්නට යනවා. நான் போக දැන් போகிறேன். ඔයගොල්ලෝ ශෝකයෙන් ඉන්නේ. நீங்கள் துக்கமாய் இருக்கிறீர்கள். නමුත් ඔබගේ ශෝකය ஆனாலும் உங்களுடைய துக்கம் ප්‍රීතියට හැරෙයි. சந்தோஷமாய் மாறும். ඇයි? ஏன்? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නෙහින්ද. பரிசுத்த ஆவியானவர் ඒ வருகிறபடியால். පෙන්තකොස්ත දවසේ නෙහින්ද. அந்த பெந்தெகோஸ்தே நாள் ඒ ආලේපය வருகிறபடியால். නෙහින්ද. அந்த அபிஷேகம் ඒ සියලු வருகிறபடியால் වාතාවරණ சகல සියලු சூழ்நிலைகளும் නාටු சகல புயல்களும் අභිවවා ගොස් அதை கடந்து போய் ශුද්ධාත්ම බලය பரிசுத்த ஆவியானவர் ඔබගේ வல்லமையினாலே ජීවිත உங்களுடைய வாழ்க்கை උසලන්නේ. உயர்த்தப்பட போகிறது. ආමේන්. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ නිසා ප්‍රේමණීය දේව ஆகவே දරුවනි, பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகள், දේව රාජ්‍යයේ දරුවෙක් හැටියට தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளையாக සුදු බයිබලයේ සඳහන් වෙනවා. பரிசுத்த வேதாகமம் சொல்கிறது, දේව රාජ්‍යයේ කෑමත් බීමත් නොව தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல, ධර්මිෂ්ඨකමද அது நீதியும் සමාදානයද සමාදානය. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුළ ප්‍රීතියද. பரிசுத்த ආවිயானவருக்குள் சந்தோஷமுமாக ආමේන්. இருக்கிறது. මිනිස්සු අද කෑවත් බීවත් තමයි සතුටක් එනවා කියන ඒතනක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. இன்றைக்கு மனிதர்கள் சாப்பிட்டால் குடித்தால் தான் சந்தோஷம் என்றால் அங்கேயும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது. ඇයි? ஏன்? අපේ ප්‍රීතිය ඒක නෙමෙයි. எங்களுடைய சந்தோஷம் அதிலே இல்லை. අපේ කෑම බීම වල අපේ ප්‍රීතිය නැහැ. எங்களுடைய சாப்பாட்டிலே எங்களுடைய சந்தோஷம் இல்லை. හලෙලූයා. ஹalleluya. අපේ ප්‍රීතිය තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ. எங்களுடைய சந்தோஷம் கர்த்தருக்குள் ඒ இருக்கிறது. කියන්නේ ඒ කියන්නේ அதாவது උන්වහන්සේ අපිව අතහරිනවා නෙමෙයි. அவர் எங்களை கைவிடுவது அல்ல. හලෙලූයා. හලෙලූයා. උන්වහන්සේ අපේ තාත්තා. அவர் எங்களுடைய தகப்பன். තාත්තා සියල්ල බලන්න. தகப்பன் சகலத்தையும் பார்த்துக்கொள்வார். හලෙලූයා. හalleluya. අබා පියාණනි කියනා වූ ඒ කැඳවන්නා වූ ඒ ප්‍රේමණීය පුත්‍රකම අද අපි ලබලා තියෙනවා. இன்றைக்கு நாங்கள் அப்பா பிதாவே என்று கூப்பிடத்தக்கதான புத்திர சுவிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறோம். උන්වහන්සේ දන්නවා அவருக்கு தெரியும் මගේ දරුවන්ට මොනවද කරන්න ඕනේ. தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு என்னத்தை செய்ய வேண்டும். Hallelujah. ஹalleluya. මේ මොහොත දක්වා இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் කවදාවත් ஒருபோதும் කුසගින්නේ பசியினாலே ඔබවත්
உங்களையும் මාවවත් என்னையும் යේසුස් වහන්සේ இயேசு තබලා නැහැ. வைக்கவில்லை. හalleluya. Hallelujah. වාතාවරණය වෙනස් වුණා. சூழ்நிலைகள் மாறின, මනුෂ්‍ය වෙනස් වුණා. மனிதர்கள் නමුත් மாறினார், දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් වුණේ නැහැ. ஆனால் தேவன் மாறவில்லை. සිටින්නා. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறார். සර්ව පරාක්‍රම දෙවියන්. சர்வ අපි අතවසල வல்லவர். ජීසස්ට thank you. நாங்கள் கர்த்தருக்கு நன்றி Thank you, சொல்லுவோம். Jesus. கரங்களை உயர்த்தி, இயேசப்பா நன்றி சொல்லுவோம். நன்றி இயேசப்பா. ඔබ වහන්සේ ජීවමාන. நீர் ඔබ ஜீவிக்கிறீர். වහන්සේ බලවත්. நீர் ඔබ வல்லமை වහන්සේ உள்ளவர். මහිමයි. நீர் ඔබ மகிமை වහන්සේ பொருந்தியவர். විශ්වාසවන්ත තාත්තා. நீர் உண்மையுள்ள කිසි தகப்பன். විටක ඔබ වහන්සේ දරුවන්ව අතහැරියෙත් නැහැ. අත අරින්නෙත් නැහැ. ஒரு போதும் உடைய பிள்ளைகளை கைவிடவும் இல்லை, நீர் கைவிடவும் மாட்டீர். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. දේව රාජ්‍ය දරුවෙක් හැටියට. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிள்ளையாக කෑම බීම ඇඳුම් පැළඳුම් යාන වාහන අපේ ජීවිතේට ප්‍රීතිය ගෙර දෙන්න බෑ. சாப்பாடு, புசிப்பு, குடிப்பு, உடைகள், வாகனங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு சந்தோஷத்தை கொண்டு வர முடியாது. ඒවා ගෙනාවොත් அவைகள் கொண்டு வர ඔබ අනතුරක ඉන්නේ. நீங்கள் ஆபத்திலே இருக்கிறீர்கள். ඔබ අනතුරක ඉන්නේ. நீங்கள் ஆபத்திலே ඔබ ඩේන්ජර් zone එකේ ඉන්නේ. நீங்கள் ஆபத்து நிறைந்த இடத்துல பயானகයි. இருக்கிறீர்கள். பயங்கரமான. ඇයිද නම් ඒවා පොඩ්ඩක් හිල්ලුණොත් அது கொஞ்சம் அசையுமானால் ඔබ වෙනස්. நீங்கள் அழிந்து නමුත් போய்விடுவீர்கள். දෙවියන් වහන්සේ තුල ශක්තිය සොයා ගන්න මනුෂ්‍ය. ஆனால் கிறிஸ்துவுக்குள் பலனை දෙවියන් தேடுகிற වහන්සේ තුල மனிதன், ප්‍රීතිය හොයා ගන්න මනුෂ්‍ය. தேவனுக்குள் மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை தேடுகிற හැම மனிதன் විටම எப்பொழுதும் ප්‍රීතියෙන් ඉන්නේ. சந்தோஷமாக இருப்பான். ආමෙන්. ஆமென். හalleluya. යේසුස් වහන්සේ කිව්වා මම මේ දේවල් කිව්වේ. இயேசு நான் இவைகளை சொன்னேன். මාගේ ප්‍රීතිය. என் ඔවුන් சந்தோஷம் තුල සම්පූර්ණ ලෙස කිසි අඩුවක් වෙන්න නරකයි. அவர்களுக்குள்ளே பரிபூர்ணமாய் ஒரு குறை කිසි இல்லாமல், අඩුවක් වෙන්න නරකයි. ஒரு குறை வரக்கூடாது. හalleluya. Hallelujah. තියෙන නිසා. இருக்கும் අපෝස්තල වූ පෞල්තුමා ඉරගෙදර ඉඳගෙන அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சிறைச்சாலையிலே ඉරගෙදර ඉඳගෙන அவர் சிறைச்சாலையிலே இருந்து கொண்டு පිලිප්පි ජනතාවට ලියනවා. பிலிப்பிய சபைக்கு எழுதுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේලා නිතරම ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமா, නිතරම ප්‍රීතියෙන් ඉන්න. எப்பொழுதும் சந்தோஷமா. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. Hallelujah. නිතරම ප්‍රීතියෙන්. எப்பொழுதும் சந்தோஷமா, නිතරම ප්‍රීතියෙන්. எப்பொழுதும் சந்தோஷமா. ප්‍රේමවන්ත දේවදා. பிரியமானதோண்டே பிள்ளை. හalleluya. Hallelujah. ඉස්සලා කිව්වා වගේ நான் முதலாவது අපි சொன்னது මනුස්සයෝ. போல, நாங்கள் අපිට மனிதர்கள். දැනෙනවා. எங்களுக்கு අපිට விளங்குகிறது, රිදෙනවා. எங்களுக்கு வலிக்கிறது. නමුත් පැය 24ම ஆனால் 24 மணி ඒ நேரம் වේදනාවෙන් අපි විනාශ නොවිය යුතුයි. அந்த வேதனையிலே நாங்கள் அழிந்து போக கூடாது. හalleluya. අපි ප්‍රීතිය දෙවියන් වහන්සේ තුල ප්‍රීතිය පිරීලා අපි ඒකෙන් එළියට එන්නට ඕන. நாங்கள் கர்த்தருக்குள் சந்தோஷத்தினால நிரம்பி அந்த வேதனையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். ආමෙන් කියමුද? ஆமென் சொல்லுவோம். ප්‍රේමවන්ත දේවදරුවනි. பிரியமானதோடு ක්‍රියාපොතේ කියනවා அப்போஸ்தலர் 13 අපි දකිනවා 51 52. 13 51 52 ගෝලයන්ට வசனத்தில் විරුද්ධව විශාල පීඩාවක් ඇති වෙනවා. சிஷ்யர்களுக்கு விரோதமா பெரிதான ஒரு உபத்திரவம் නමුත් வருகிறது. ගෝලයෝ ஆனால் சிஷ்யர்கள் ප්‍රීතියෙන්ද சந்தோஷத்தினாலும் සුද්ධාත්මයෙන්ද பரிசுத்தாவினாலும் පූර්ණ වූවෝය. அவர்கள் நிரப்பப்பட்டார்கள். ආමෙන්. ஹalleluya. කොච්චර පීඩාවක් ආවද? எவ்வளவு உபத்திரம் வந்தாலும் සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන් பரிசுத்தாவியானுடைய අපේ பலத்தால் ශක්තියෙන් අපිට සතුටට එන්න බෑ. எங்களுடைய பலத்திலே நாங்கள் சந்தோஷப்பட අපිට முடியாது. සතුට ජෙනරේට් කරන්න බෑ. எங்களுக்கு சந்தோஷத்தை உருவாக்கி கொள்ள ඒ முடியாது. සතුට ජෙනරේට් කරන්නේ ලෝකේ කාරණාවල සතුටෙන් ඉන්න මිනිස්සු. அங்கே சந்தோஷத்தை உருவாக்கி கொள்வது உலக காரியங்களிலே சந்தோஷமா இருக்கிறவர்கள். හalleluya. ලෝකෙට පෙන්නනවා I am happy. அவர்கள் உலகத்துக்கு காண்பிக்கிறார்கள் நான் சந்தோஷமா ලෝකේ இருக்கிறேன். කාරණා මත ප්‍රීතිමත් වෙන මිනිස්සු ඕම් නිකම් පෙන්නනවා එළියට I am happy. உலகத்து காரியங்களிலே சந்தோஷப்படுகிற மனிதர்கள் அவர்கள் உலகத்துக்கு காண்பிக்கிறார்கள் வெளியரங்கமாய் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். නමුත් ஆனால் ඔවුන්ගේ ගැඹුර සොයාගෙන ගියොත් அவர்களுடைய ஆழங்களை தேடி they பார்ப்போமானால் are not happy at all. அவர்கள் சந்தோஷமாக They இல்லை. are so uncomfortable. அவங்க நிம்மதியாக இல்லை. hallelujah. ஹalleluya. ඔවුන් කිසිම සතුටක් නැතිව තනි වෙනකොට ඔවුන් ඉතා දුකින් ජීවත් වෙනවා. அவர்கள் எந்த சந்தோஷமும் இல்லாமல் தணிக்கப்படும் பொழுது வேதனைப்படுவார்கள். හැම දෙයක් හැම වෙලාවම ඕනේ යම් කිසි දෙයක් ඔවුන්ව ජෙනරේට් කරන්න. எப்பொழுதும் ஒரு காரியம் அவர்களை நடத்துவதற்கு ඔවුන්ව தேவையான ජෙනරේට් ප්‍රීතිය ජෙනරේට් කරන්න ඔවුන්ට ඇඳුම් ඕනේ, පැළඳුම් ඕනේ, අරව ඕනේ, මේව ඕනේ, ලෝකයේ තියෙන සියලු ආශාවල් ඕනේ. මේවා ඒ දේවල් ඔවුන්ව ජෙනරේට් කරොත් තමයි ඒගොල්ලෝ ජෙනරේට් වෙන්නේ. அவர்களை எப்பொழுதும் உலக காரியங்கள் அதாவது உடைகள், சாப்பாடு, உலக தேவைகள் அவர்களை எப்பொழுதும் நிரப்பிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் சந்தோஷமாக නමුත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් දෙවියන් වහන්සේ සමග සම්බන්ධ වෙන මනුෂ්‍යයා දෙවියන් වහන්සේ විසින් ප්‍රීතිය හැම විටම දානය කරනු ලබනවා. ஆனாலும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய சந்தோஷத்துல நிரப்பப்படுகிற மனிதனை தேவன் எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தினால நிரப்புவார். අපි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛත්වයෙන් පිරෙනකොට අපි උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය කෙරෙනවා. நாங்கள் அவருடைய சமூகத்தின் வல்லமையினால நிரப்பப்படும் பொழுது அவர் எங்களை சந்தோஷத்தினால நிரப்புவார். මුදුම දෙයක් ලෙස හිතන්න එපා. අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා.
அது ஆச்சரியமாய் நினைக்க வேண்டாம். எங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கிறது. යාකෝබ්තුමා ලියනවා විසිර ගියා වූ කිතුණු සභාවට. அங்கே யாக்கோபு சிதறடிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவ சபைக்கு எழுதுகிறார். ඔබ නුඹලා අනේකාකාර පීඩාවට වැටෙනකොට සියල්ල ප්‍රීතියක් කියලා. நீங்கள் அநேக உபத்திரவங்களுக்கு முகம் கொடுக்கும் பொழுது சகலத்தையும் சந்தோஷமாய் සභාව பாருங்கள். විසිරලා ගිහලා තියෙන පීඩාව නිසා. இந்த சபை உபத்திரவத்தினாலே சிதறடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. නමුත් යාකෝබ්තුමා ලියනවා සභාවට. ஆனாலும் யாக்கோபு சபைக்கு ඔබ எழுதுகிறார். ප්‍රීතියක් කියලා සිතන්න. நீங்கள் அதை சந்தோஷம் என்று දෙවියන් நினைக்கிறீர்கள். වහන්සේට සැලසුවා. தேவனுக்கு ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා මොනවද කරන්නේ. தேவனுக்கு தெரியும் என்ன එනිසා செய்ய මේක ගැන අපි අමුතුවට හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේ මට තමයි මේ හැම දෙයක්ම විරුද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ஆகவே இதை குறித்து நாங்கள் சும்மா யோசிக்க தேவையில்லை. எனக்கு தான் இதெல்லாம் සමහර என்று. මිනිස්සු නිකන් අහලා පාලා දේවල් තරම් දාගන්න. சில மனிதர்கள் அங்கே அக்கம் பக்கம் இருக்கிற காரியங்களையும் எடுத்து போட்டுக் கொள்வார்கள். නිදහස් කරගන්න ඔබ. உங்களை நீங்கள் விடுதலை ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள். කනස්සල් වෙන්න එපා. கவலைப்படாதீர்கள். හලෙලුයා මේ පක්ෂීන්ට වැඩිය இங்கே ஆகாயத்து பறவைகளை காட்டிலும் ඔබ දෙවියන් වහන්සේට වටිනවා. நீங்கள் தேவனுக்கு விசேஷித்தவர்கள். ஓடி. நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். හලෙලුයා. ஆமென். එනිසා ප්‍රේමවන්ත දේව දරුවෝ ஆகவே பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ඔබත් මම நீங்களும் நானும் උන්වහන්සේ සමග මිදි වැලේ අත්තක් වගේ රැඳිලා அவரோடு கூட திராட்சை செடியின் கொடியாக மாறி ඒ සම්බන්ධකම තුළ ජීවනය ගලලා அந்த உறவுக்குள்ளே அவருடைய ஜீவன் கடந்து ඒ வந்தது. ශුද්ධාත්ම ප්‍රීතියෙන් අපි පිරීලා அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையினாலே நாங்கள் හැම நிரப்பப்பட்டோம். කුණාටුවකදීම எல்லா புயலிலும் ප්‍රීතියෙන් சந்தோஷமாய் இருப்போம். හලෙලුයා. ஹalleluya. ඇයිද නම් ஏனென்றால் අපේ තාත්තා எங்கள் அப்பா සියල්ල බලාගෙන சகலத்தையும் பார்த்துக் கொள்ளும். අපි ඇඬුවයි කියලා நாங்கள் අපි கதறினோம் දුක්ුණයි என்று, කියලා நாங்கள் අපි නිකන් கவலைப்பட்டோம் මුණ என்று, ඇද කරගෙන හිටියයි කියලා நாங்கள் முகத்தை நீட்டிக் கொண்டோம் என்று, අපේ උසට எங்களுடைய உயரத்துக்கு පොඩ්ඩක්වත් එකතු කරගන්න බෑ. ஒரு கொஞ்சம் கூட நாங்கள் கூட்ட முடியாது, ඒ වෙනස් කරන්න බෑ. மாற்ற முடியாது. ඒවා එසේ කිරීමේදී කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැති බව යේසුස් වහන්සේ කිව්වා. அப்படி செய்யும் பொழுது எந்த பிரயோஜனமும் අනස්සල இல்லை என்று වෙලා කිසි சொன்னார். ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. நீங்கள் கவலைப்படுவதில் பிரயோஜனம் இல்லை என்று சொன்னார். හලෙලුයා. ஹalleluya. ආමෙන් උන්වහන්සේගේව ඇදහින්නේ அவரை விசுவாசிப்பதிலே ප්‍රයෝජනයක්. பிரயோஜனம் இருக்கு. හලෙලුයා. සමහර අය හිතන නිකම කනස්සල් වෙලා මට සරණයක් ලැබෙයි කියලා. சிலர் நினைப்பார்கள் நான் கவலைப்படுவதிலே எனக்கு ஆறுதல் கிடைக்கும், නැත්තම් කවුරු හරි අහලා හරි සරණයක් වෙයි කියලා. இல்லாட்டி யாராவது கேட்டாவது எனக்கு ஆறுதலாய் இருப்பார். සමහරෙක් ඊට වැඩිය විද්දලේ යන්නේ. அதை காட்டிலும் நோகடித்து விட்டு තවත් போய்விடுவார். කඩලා දාලා යන්නේ. இன்னும் உடைத்து விட்டு අත්හැරලා போய்விடுவார். දාන්න. கைவிடுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාස. கர்த்தரின் விசுவாசம். ආමෙන්. ஆமென். උන්වහන්සේ තමයි අපේ ශක්තිය. அவர்தான் எங்களுடைய பலன். ගලාති 5 කියනවා. கலாத்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்படுகிறது. ආත්මයන් වහන්සේගේ පලන ஆவியானவருடைய கனி ප්‍රීතිය. சந்தோஷம். ආමෙන්. ஆமென். ඒ ජීවන වෘක්ෂය වන සදාතනික ජීවමාන වෘක්ෂය වන උන්වහන්සේ සමග අපි සම්බන්ධ වෙනකොට அந்த ஜீவ மரமாகிய அவரோடு கூட நாங்கள் சம்பந்தப்படும் பொழுது ආමෙන් ඒකේ ඵලය වන්නේ அதில் கனியாய் இருப்பது ප්‍රීතිය. சந்தோஷம். ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. Hallelujah. එනිසා ප්‍රේමණීය දේවදරුවෝ ஆகவே பிரியமான தேவஜனமே, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ප්‍රීතිය තිබුණා. கிறிஸ்துவுக்குள் சந்தோஷம் இருந்தது. ගෝලිය තුළ ප්‍රීතිය තිබුණා. ஸ்ரீஸ்வர்களுக்குள் சந்தோஷம் අද இருந்தது. ඔබ මා තුළ இன்றைக்கு உங்களுக்குள்ளும் ඒ எனக்குள்ளும் ප්‍රීතිය පාලනය කළ යුතුයි. அந்த சந்தோஷம் எங்களை ஆள வேண்டும். ආමෙන්. ஆமென். හලෙලූයා. Hallelujah. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. අවසාන ලෙස கடைசியாக රෝම 15:13 කියවල මම යාඥා කරනවා. ரோமர் 15ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். මෙසේ රෝමයට ලියූ කතුවරයා මෙසේ කියනවා. ரோம அதிகாரத்தை எழுதின ஆசிரியர் இவ்வாறு சொல்கிறார். රෝම 15:13. ரோமர் 15ஆம் அதிகாரம் ඉතින් 13. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලයෙන් නුඹලා අධික බලාපොරොත්තුවෙන් යුක්තව සිටින පිණිස බලාපොරොත්තුවේ දෙවියන් වහන්සේ ඇදහිල්ලෙන් වූ සියලු ප්‍රීතියෙන්ද සමාදානයෙන්ද නුඹලා පූර්ණ කරසි. பரிசுத்த ஆவியின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் உங்களை நிரப்புவாராக. හලෙලූයා. Hallelujah. ආමෙන්. Amen. හලෙලූයා. ஹalleluya. දෙවියන් වහන්සේ තුළ ප්‍රීතිය. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிரு. බය වෙන්න එපා. பயப்படாதீர்கள். හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. ඔබ මොන වාතාවරණ තුළ සිටියා? நீங்கள் என்ன சூழ்நிலையிலே இருந்தாலும் ආමෙන්. ஆமென். මේ වාතාවරණය இந்த சூழ்நிலை තාත්තා කවුද කියලා தகப்பன் யார் என்று පෙන්වන වෙලාවයි. காண்பிக்கிற ඔබ நேரமாக නමස්කාර කරන, நீங்கள் ඔබ ஆராதிக்கிற, විශ්වාස කරන, நீங்கள் ඔබ விசுவாசிக்கிற, ආදරය කරන நீங்கள் ඒ நேசிக்கிற යේසුස් වහන්සේ அந்த இயேசு கிறிஸ்து කවුරුද කියලා யார் என்பதை දැනගන්නව ඕන. நீங்கள் அறிந்து එනිසා கொள்ளுங்கள். ප්‍රීතිය. ஆகவே சந்தோஷம். හලෙලූයා. උන්වහන්සේ அவர் කිසි විටක ஒருபோதும் ඔබ අත්හරින්නේ නැහැ. உங்களை
கைவிடாது. හලෙලූයා. Hallelujah. ඔබගේ ජීවිතයේ සාක්ෂි අධික වෙන්නට. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சாட்சி பெருக ඔබගේ போகிறது. ජීවිතයේ දේව බලය අධික ලෙස නිදහස් වෙන්නට. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய வல்லமை அதிகமாய் பெருக போகிறது. හලෙලූයා. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. ඔබගේ ආත්මික ජීවිතය உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை වර්ධනය වෙන්නට යනවා. வளர போகிறது. මින් ප්‍රථම හිටියා වූ තත්වයේ ඔබ නොසිට இதற்கு முன்பதாக இருந்த நிலைமையிலே நீங்கள் இராதபடி ආත්මිකව ஆவிக்குரிய ඉතා ශක්තිමත් තැනකට மிகவும் பலனான ஒரு ඔබ இடத்துக்கு පැමිණෙන්නට நீங்கள் යනවා. வரப்போகிறீர்கள். දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். සතුටින් சந்தோஷமாய் இருங்கள். கர்த்தர் අපි ஆசீர்வதிப்பார். என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்தீரும் ஆவியானவரே. என்னை ஆனந்த தைலத்தால் அபிஷேகம் செய்தீரும் ஆவியானவரே. கரங்களை உயர்த்தி. அவளை நீங்க எங்களை நிரப்புங்கப்பா. සෝරුවர்கள் நீங்க ස්වාමී ඊසියුට මැලිකම් දුර්වලකම් පහ වෙන්න. උන්වහන්සේගේ ප්‍රීතිය ආත්මයෙන් පුරවන්න. ஆண்டவரே, சகல சோர்வுகளும் பலவீனங்களும் மாற சந்தோஷத்தின் ஆவியினால நிரப்புவீராக. ஹalleluya. வானாந்திரங்கள் வயல்வெளியாக ஆவியானவரே. வானாந்திரங்கள் வயல்வெளியாக தண்ணீர் நீரே என் தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று. ஆலோசனை கர்த்தரே, என்னில் ஆளுகை செய்யும். ஜீவ தண்ணீர் நீரே, என் தாகம் தீர்க்கும் ஊற்று. பிரச்சனைகள் எங்களை ஆளுகை செய்யாதபடி ஆலோசனை கர்த்தரே, என்னில் ஆளுகை செய்யும். ஆத்மயானி sadana urundura askankare anduredi aloke
வழி திறப்பவர் அற்புதமானவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளிலே வெளிச்சம் இவரே நம் தேவன் வழி திறப்பவர் அற்புதமானவர் வாக்கு மாறாதவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினது உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ஹalleluya. Yes Lord. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh Lord, you are so faithful to your promise. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. You are here, moving in this place. I worship you, worship you. Jesus is here. You are here, touching every heart. Worship you, worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah, Lord, namaskaram. Gauraveva, Sejasveva, அன்பின் பிதாவே, शुद्धात्मा பரிசுத்த ஆவியானவரே, येशुनी இயேசு, ඔබවහන්සේ තුල තිබුණා උපරි. உங்களுக்குள் இருந்த අද சந்தோஷம் ඔබවහන්සේගේ දරුවම අප තුල இன்றைக்கு உங்களுடைய සම්පූර්ණ பிள்ளைகளாக ලෙස ක්‍රියා කරන பரிபூர்ணமாய் கிரியை අපද ඔබවහන්සේ සමග ස්වාමීනි අපගේ ඒ සම්බන්ධකම நாங்களோ உங்களோடு கூட எங்களுடைய உறவை තුල ස්ථීරව සිටිමි. உறவுக்குள் உறுதியாய் ඒ ශුද්ධාත්ම බලයෙන් අපි පිරී ඉතිරිලා அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையினால நாங்கள் හැම நிரம்பி வழிந்து නාටුවකදීම எல்லா புயலிலும் ඔබවහන්සේ තුල අපි ශක්තිමත් වෙනවා. உமக்குள் நாங்கள் பலனடைந்து ප්‍රීතියෙන් සිටින්නට மகிழ்ச்சியாய் இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். කිසි විටක ஒருபோதும் අපගේ ප්‍රීතිය ලෝකයේ දේවල් වල නොරැඳි. எங்களுடைய சந்தோஷம் உலக காரியங்களிலே தங்கி ඔබවහන්සේ පමණක් අපේ ප්‍රීතිය. நீர் மாத்திரம் எங்களுடைய சந்தோஷமா இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள். යේසුස් සමිදානන්ගේ இயேசு கிறிஸ்துவின் ජීවමාන. ஜீவனுள்ள நாமத்தில் ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ஆமென். ආමෙන්. ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කරුණාව. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் මේ கிருபை, දිව්‍යන් වහන්සේගේ ප්‍රේම. பிதாவாகிய தேவனுடைய වහන්සේගේ පංගුකාරත්වය සහභාගීත්වය. பரிசுத்த ஆவியானவரின் අද அந்யோன்யம் හෙටත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කීමද? இன்றும் என்றும் கிறிஸ்துவின் ඔබ வருகை සියලු பற்றி දෙනා සමග. உங்கள் அனைவரோடு கூட ඒ විට සභාව அப்பொழுது சபை ශබ්දනගාපස්සේ. சத்தமிட்டு මාගේ ආත්මය என் ஆத்துமா ස්වාමීන් ප්‍රශංසා කරා. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. මා තුළ ඇති සියල්ල. என் முழு உள்ளமே මාසික ශුද්ධ නාම ප්‍රශංසා. அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை මාගේ ஸ்தோத்திரி. ආත්මය என் ஆத்துமா ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා. கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. උන්වහන්සේ කළ සියලු යහ. அவர் செய்த சகல සිහි உபகாரங்களை නැති නොකර. ஒருபோதும் ඒ மறவாதே. විට සභාව පැවසුවේ. அப்பொழுது சபை உரத்த குரலில் ஆமென். 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 දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless. கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக.